सतनाम श्री वाहेगुरु। गुरु गरीब नवाज। आए प्रभ शरणागति कृपा निध दयाल। आए प्रभ शरणागति कृपा निध दयाल। एक अखर हर मन बस्त एक अखर हर मन बस्त नानक होत निहाल। नारायण नरपत नमस्कारे ऐसे गुर को बल बल जाय। ऐसे गुर को बल बल जाइए। ऐसे गुर को बल बल जाइए आप मुक्त मोहे तारे। धन धन बाबा आनंद सिंह जी, धन धन बाबा ईश्वर सिंह जी, पूरन महापुरखा दी याद। धन धन बाबा आनंद सिंह जी, धन धन बाबा ईश्वर सिंह जी, पूर्ण महापुरखा दी याद। आओ संगत जी जुड़ के बैठिए। आओ संगत जी जुड़ के बैठिए पूरे सतगुर पास। जीवन सफल बनाउण वास्ते जीवन सफल बनाउण वास्ते सारे करो अरदास। सतगुर आयो सरन तुहारी, सतगुर आयो सरन तुहारी। मिलै सुख नाम हर सुबह, जी मिल है सुख नाम हर सुबह। चिंता लाए हमारी आयो शरण तुहारी। सतगुर आयो शरण तुहारी, 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 आयो शरण तुहारी। सतगुर आयो शरण तुहारी। आओ सारी संगत, जितनी भी संगत धन बाबा आनंद सिंह जी, धन बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज, धन बाबा कुंदन सिंह जी महाराज, महापुरखा की मिठी याद विच ये सालाना समागम
जो सतगुरु जी की कृपा सदका इलाका निवासी साध संगत के सहयोग के नाल साडे अति सत्कारयोग संत बाबा हरदीप सिंह जी अते उन्हां दे नाल सारे बाबा जी के घर नाल प्रेम करने वाले संगी परिवार सेवक परिवार सारी संगत के सहयोग के नाल महापुरखों की याद विच समागम हो रहे हैं। आओ जिन्हां ने भाई जल पानी छक लिया गुरु दरबार विच आओ। धन बाबा नानक सिंह जी कहते सी ये दरगाही समा हुंदा, दरगाही समा। इस समय च भरियां होइयां हाजरियां तकदीरां बदल के रख दिंदियां, तकदीरां बदल के। इस करके जेड़े चाहुंदे हो अज गुरु नानक दे घर चों साडियां भी तकदीरां बदल जाण। बीबियों भैणों जड़ियां चाहुंदियां साडे घरां चों कलेश निकल जाए, मेरे बच्चियां नूं कामयाबी मिले, मेरे घर च सुख शांति आए, मर चले रिड़क रिड़क के, बीमारियां खड़ा नहीं छड्डदियां, घर च बरकत नहीं, नितनेम नहीं। आओ अज गुरु की हजूरी विच सतगुरु के चरणों च जुड़ के अरदास करो। अज तुहाडियां भी तकदीरां गुरु नानक के घर चों बदल जाणगीआं। इनू मेला ना बनाइए, इधर नूं दो जने चले गए, इधर नूं चले गए, मोबाइल हथ च फड़िया, इत्थे खलो के फोटो लवा ली, इत्थे खलो के गल्लां मार लियां। भाई इनू मेला ना बनाओ, ये गुरु नानक दियां बख्शां दा समा है, ये तो वाझे ना रहो। बाकी चौकीदार दा काम है होका देना, अगों मनना ना मनना वो तुहाडी मर्जी है। जेड़े आ गए आओ हुण सारे गुरु दरबार में जुड़ के बैठो ते बेनती करो सच्चे पातशाह आयो शरण तुहारी, सतगुर आयो शरण तुहारी, 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 करो बेनती, आयो शरण तुहारी, सतगुर आयो शरण तुहारी। आजी आयो शरण तुहारी, आयो शरण तुहारी, आयो शरण तुहारी, आयो शरण तुहारी, जी आयो शरण तुहारी, 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 जी आयो शरण तुहारी, आयो शरण तुहारी। हाँ जी धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, 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 धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। आयो शरण तुहारी, सतगुर आयो शरण तुहारी, आयो शरण तुहारी, सतगुर आयो शरण तुहारी, जी आयो शरण तुहारी, सतगुर आयो शरण तुहारी, आयो शरण तुहारी, सतगुर आयो शरण तुहारी,
ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ ਮਿਲੇ ਸੁਖ ਨਾਮ ਹਰ ਸੋਭਾ ਚਿੰਤਾ ਲਾਏ ਹਮਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਵੇ ਬੀਬੀਆਂ ਪੜਨਾ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਪਾ ਦਿਓ ਗੂੰਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਜਪੇ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਬੀਬੀਆਂ ਪੜਨਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲੋ ਬੇਨਤੀ ਸਾਰੇ ਜਪੋ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿ ਜਪੋ ਜਪੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਰਸ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਪੀ ਲੈ ਰਸ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਪੀ ਲੈ ਐਵੇਂ ਕਾਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਡੋਲਦਾ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਪੀ ਲੈ ਐਵੇਂ ਕਾਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਡੋਲਦਾ ਰਸ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਪੀ ਲੈ ਐਵੇਂ ਕਾਤੋਂ ਫਿਰੇ ਡੋਲਦਾ ਰਸ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਪੀ ਲੈ ਐਵੇਂ ਕਾਤੋਂ ਫਿਰੇ ਡੋਲਦਾ ਰਸ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਪੀ ਲੈ ਐਵੇਂ ਕਾਤੋਂ ਫਿਰੇ ਡੋਲਦਾ ਰਸ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਪੀ ਲੈ ਐਵੇਂ ਕਾਤੋਂ ਫਿਰੇ ਡੋਲਦਾ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਐਵੇਂ ਕਾਤੋਂ ਫਿਰਦਾ ਡੋਲਦਾ ਪਿਆਰਿਆ ਐਵੇਂ ਕਾਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਡੋਲਦਾ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਐਵੇਂ ਕਾਤੋਂ ਫਿਰਦਾ ਡੋਲਦਾ ਪਿਆਰਿਆ ਐਵੇਂ ਕਾਤੋਂ ਫਿਰਦਾ ਡੋਲਦਾ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਐਵੇਂ ਕਾਤੋਂ ਫਿਰਦਾ ਡੋਲਦਾ ਪਿਆਰਿਆ ਐਵੇਂ ਕਾਤੋਂ ਫਿਰਦਾ ਡੋਲਦਾ ਰਸ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਪੀ ਲੈ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਪੀ ਲੈ ਐਵੇਂ ਕਾਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਡੋਲਦਾ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਪੀ ਲੈ ਐਵੇਂ ਕਾਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਡੋਲਦਾ ਰਸ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਪੀ ਲੈ
ਐਵੇਂ ਕਾਤੋਂ ਫਿਰਦੇ ਡੋਲਦਾ ਰਸ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਪੀ ਲੈ ਐਵੇਂ ਕਾਤੋਂ ਫਿਰਦੇ ਡੋਲਦਾ ਰਸ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਪੀ ਲੈ ਐਵੇਂ ਕਾਤੋਂ ਫਿਰਦੇ ਡੋਲਦਾ ਰਸ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਪੀ ਲੈ ਐਵੇਂ ਕਾਤੋਂ ਫਿਰਦੇ ਡੋਲਦਾ ਆਜੀ ਕਬੀਰ ਡਗ ਮਗ ਕਿਆ ਕਰ ਕਾਹੇ ਡਲਾਵੇ ਜੀਓ ਸਰਬ ਸੁਖ ਕੋ ਨਾਏ ਕੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਓ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਾਜੀ ਔਰ ਨਵਾਜੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਓ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮਾਂ ਧੰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਦੇ ਹੋਏ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਟਿਕਾ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲਿਆ, ਆ ਕਿੰਨੀ ਗੂੰਜ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਗੂੰਜ ਘਟਾ ਇਹਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ, ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇ, ਬੁਲਾਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖ। ਆਓ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਪ ਜੀ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਗੂੰਜ ਘਟਾ ਦੇ, ਇੱਕ ਘਟਾ ਦੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਮਿੱਠੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕਸਰ ਢਾਡੀ ਪੁਲ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਆ ਭੁੱਚੋ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਓ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਰਸਨਾ ਤੇ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ। ਬੁਲਾਓ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਯਾਦ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੂਰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ, ਪੂਰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆ। ਆਓ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੀਏ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬੈਠੀਏ ਆ ਕੇ। ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰੀਏ ਅਰਦਾਸ। ਇੱਥੇ ਕੱਲੀਆਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਪਕੌੜੇ ਬਾਲੂ ਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨਾ ਖਾ ਕੇ ਮੁੜ ਜੀਏ।
इत्थे अपनी अरदास करके जाओ गरीब नवाज साडे ते भी कृपा करो सतनाम श्री धन बाबा नानक सिंह जी महाराज जिन्ना महापुरखों की अज आप याद मना रहे हैं ना वो वचन करया करते सी भाई गुरु नानक कित्थे वसदा है गुरु नानक अपनियां प्यारियां संगतां विच वसदा है सतनाम श्री विच संगत हर प्रभ वसै जीओ जिन्ने भी आप जी जुड़ के बैठे हो साडे विच धन गुरु ग्रंथ साहिब जी विच सतगुरु सच्चे पातशाह हाजर नाजर बैठे है संगतां विच रब हाजर बैठा है इस करके मैं बेनती करां कि भाई संगत विच आके बैठना संगत विच आके हाजरी लवाउणी इहदे नाल किवें तकदीरां बदल जांदियां पर मैं नाल दूसरी बेनती भी कर दियां जिन्ने भी आप जी आए हो किसी भी समागम में जाओ किसी भी संगत में जो तुसी जाने हो पर याद रखियो संगत में बह के एक समय की भरी हुई हाजरी ये तकदीरां बदल के रख दिंदी है सतनाम श्री पर जे कोई उत्थे बह के गलती करे जिवें साडे नौजवानों का सुभाव बनिया हुण विच ही मोबाइल चलाई जाने विच ही रौला पाई जाना जिवें बीबियां दा सुभाव बनिया हुंदा कई वारी गल्लां करन दा पर मैं बेनती करां जे इत्थे आके शरधा भावना नाल बैठांगे इत्थे आके शरधा भावना नाल जुड़ांगे इत्थे साडे दुख तकलीफां कट्टियां जाणगियां तकदीरां बदल जाणगियां पर जे इत्थे आके भी गलती करनी है सतनाम श्री फिर नहीं किते बख्शी जानी इत्थे की इत्थे भरी हुई हाजरी ये भी तकदीरां बदला दिंदी है पर इत्थे एक समय की कीती हुई गलती वो भी बंदे नूं चक्करां च पा दिंदी है सतनाम श्री अज मैं बाबा जी के बचन तो गल शुरू की है जिन्ना महापुरखों की याद मना रहे धन बाबा नानक सिंह जी धन बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज जी की याद मना रहे हैं वो संगत प्रति की कहते हुंदे सी जदों किते कीर्तन होना जदों किते समागम होने ते बाबा जी ने कहना भाई ये दरगाई समा दरगाई इहदे विच गल्लां ना करो इहदे विच जुड़ के बैठो इहदे विच रब हाजर नाजर है सतनाम श्री फिर बाबा जी ने वचन करना भाई इत्थे तकदीरां बदल भी जांदियां ते जे कोई मूर्ख बंदा इत्थे भी गलती करू आके ते इत्थे चक्करां च भी बंदा पै जांदा जे सतनाम श्री इत्थे भाई जैसा बीजै सो लुणै महापुरख धारना पढ़िया करते सी याद रखी ओ जैसा बीजेगा वटेगा मना मेरे बह के विच संगतां दे बीजेगा वटेगा मना मेरे बह के विच संगतां दे बह के विच संगतां दे जैसा बीजेगा वटेगा मना मेरे बह के विच संगतां दे जैसा बीजेगा वटेगा मना मेरे बह के विच संगतां दे जैसा बीजेगा वटेगा मना मेरे बह के विच संगतां जैसा बीजेगा वटेगा मना मेरा वटेगा मना मेरा बह के विच संगतां बीजेगा वटेगा मना मेरा बह के विच संगतां दे जैसा बीजेगा वटेगा मना मेरा बह के विच संगतां दे जैसा बीजेगा वटेगा मना मेरा बह के विच संगतां दे जैसा बीजेगा वटेगा मना मेरा बह के विच संगतां दे पढ़ो ऐसा बीजेगा वटेगा मना मेरा बह के विच संगतां दे प्यारे जी बह के
ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜੀ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜੀ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜੀ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇਗਾ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਬੀਜੇਗਾ, ਵੱਡੇਗਾ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਬੀਜੇਗਾ, ਵੱਡੇਗਾ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੈਸਾ ਬੀਜੇਗਾ, ਵੱਡੇਗਾ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੈਸਾ ਬੀਜੇਗਾ, ਵੱਡੇਗਾ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੈਸਾ ਬੀਜੇਗਾ, ਵੱਡੇਗਾ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਜੈਸਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣਾ ਕਰਮਾ ਸਗਲਾ ਖੇਤ, ਜੈਸਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣਾ ਕਰਮਾ ਸਗਲਾ ਖੇਤ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਭਾਈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਏ ਆ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਨਸੂਰਵਾਲ ਵਾਲੇ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਮਾਹਰ ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੰਸ ਬੰਸ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਵਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਓਏ ਮਨਾ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਈ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਾ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਛੱਡ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ, ਛੱਡ ਦੇ ਸੈਲਫੀਆਂ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਖਹਿੜਾ, ਉਹ ਛੱਡ ਦੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਧਰ ਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਮਿਲੇ ਕਿ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਆਓ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਝੋਲੀਆਂ ਵੀ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਈ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਗਲਤੀ ਕਰੇ ਤੇ ਭਰੀ ਹੋਈ ਝੋਲੀ ਵੀ ਗਵਾ ਜਾਂਦਾ ਈ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਕਿ ਗਵਾ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਈ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਾ ਜਾਂਦੇ ਐ ਤੇ ਕਈ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪੁੰਨ ਵੀ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਐ, ਕਈ ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪੁੰਨ ਵੀ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰਨਾ, ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਉਹੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਭਰਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰਨਾ, ਭਾਈ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਕਿੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਹੀ ਬਚਨ ਮੈਂ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਬਣੇ, ਸਮਾਗਮ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਸਮਾਗਮ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ। ਐ ਸਮਝੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਉਦਾਂ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਫਲ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕਰਨਾ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਜਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਰਾ ਬੇਅਦਬੀ
इस गली विच सईयो ज्यों मंसूर चढ़ाया सोली फेर ना सानू कहियो। ते बाबा जी ने वचन करना भाई जे इत्थे गलती करेगा इत्थे गलती दा पाप भी ओडा वड्डा ही है, इत्थे संगत विच बहन दा पुण्य भी वड्डा ही, ते जे इत्थे बह के गलती करेगा इहदा पाप भी वड्डा लगना। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दा दरबार लग्या आनंदपुर साहब। ये बाबा जी वचन सुनाया करते सी भाई बाबा जी जिन्हां दियां यादां मना रहे हो, ते मैं बेनती उन्हां दियां यादां विच मैं बेनती कर रहा कि आपां भी संगत विच आए आ ते अज इस संगत प्रति साडी भावना बने, इस समागमां प्रति साडी भावना बने कि इत्थे भरी हुई हाजरी बंदे नूं कित्थे पहुंचा दिंदी आ। ते दूजी बेनती नाल मैं ये भी करदा भी इत्थे कीती हुई गलती बंदे नूं कित्थे लै जांदी। सतनाम श्री डरी हरा जा थोड़ा जिहा संगत विच आउण लग्या थोड़ा जिहा भै रखी, अदब रखी, ऐ जानी कि मैं रब दे दर ते बैठा, इत्थे जो बीजूंगा वो कई गुणा होके आउणा ही फिर। सतनाम श्री धन बाबा नानक सिंह जी ने वचन सुनाउणा, कहंदे भाई गुरु नानक दे घर विच माण वाली गल नहीं, गुरु नानक दे घर च हंकार दी गल नहीं, गल ये है कि संगत प्रति गुरु प्रति किन्नी क भावना लैके बंदा बैठा, जिन्नी क शरधा लैके बैठूगा उन्नियां झोलियां भरा के लै जाऊगा। ते जे कोई इत्थे गलती करूगा ते कहंदे ओ भी चक्रां च पै जाऊगा, चक्रां च। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दा दरबार लग्या, जिवें अज लग्या दरबार, बाजां वाले बैठे दरबार सजा के, 10वें पातशाह दा दरबार लग्या गुरु गोबिंद सिंह साहब जी दा। ते प्यारिओ धन गुरु कलगीधर पातशाह दा दरबार लग्या, एक मदारी आया, एक मदारी वो रिश लैके आया, जिवें अज दरबार लग्या ना साडे विच। पहला मैं गल कर लग्या भी बाबा जी वचन करदे सी जिन्ने इत्थे गलती कीती वो कित्थे पहुंच गया, ते दूजी बेनती मैं करनी जिन्ने इत्थे शरधा ना हाजरी भरी वो कित्थे पहुंच गया। सतनाम श्री फिर मर्जी तेरी आ हुण इन्हां दोवां रस्तियां चों किहड़ा रस्ता फड़ना ही। सतनाम श्री गलती करनी हो कि जां इत्थे बह के हाजरी भरनी हो। सतनाम श्री सुनियो प्रेम नाल, मैं दोवें वचन बाबा जी दे तुहाडे अगे रखने चाहुंदा जिन्हां दी याद मना रहे हो। वो अक्सर क्या करते सी जिसने कीती जरा बेअदबी इस गली विच सईयो ज्यों मंसूर चढ़ाया सोली फेर ना सानू कहियो। बाबा जी ने वचन सुनाउणा, कहंदे 10वें पातशाह दा दरबार लग्या, धन गुरु कलगीधर पातशाह दा दरबार लग्या, एक मदारी रिश लैके आया। रिश जदों रिश लैके आया ना ते सिखां ने उहनूं रोकिया, ओ तू किधर लई जाना रिश नूं? ओ मदारी कहंदा मैं सुनिया है कि धन गुरु कलगीधर पातशाह महाराज बहुत इनाम दिंदे ने, बाजां वाले खुश हो जाण, तकदीरां बदल दिंदे ने, इस करके मैं आ रिश लैके आया। कहंदे रिश की करना ही इत्थे? कहंदा मैं गुरु गोबिंद सिंह साहब नूं इस रिश दा तमाशा विखाउणा। ये मेरा रिश जिहड़ा ना ये बड़ियां बाजियां पाउंदा है, इच बड़ियां कला ने, ये बड़ा गुणी रिश है। मैं दशमेश पिता नूं इहदे विखाउणे चाहुंदा, इहदियां खेडां विखाउणियां चाहुंदा। सिखां ने बेनती की 10वें पातशाह के चरणों च, महाराज जी दशमेश पिता जी सच्चे पातशाह एक मदारी रिश लेके आया तुहाडे चरणों च। सतनाम श्री एक रिश का तमाशा विखाउणा चाहुंदा तुहानूं। महाराज कहंदे लै आओ। ये वचन बाबा जी दीवान च सुनाया करदे सी। दीवानां च क्यों सुनाया करदे सी कि संगत जी मर्जी तुहाडी है, इत्थों झोलियां भरनियां ने कि इत्थे जिहड़ा कोई झोली च वो भी गवाउणा है। सतनाम श्री अज दे बंदे नूं संगत तो भै नहीं रहा, अज दे बंदे नूं गुरु ग्रंथ साहब तो भै नहीं रहा। कोल खलो के कान नूं मोबाइल ला के ऐ गल्लां करदा जिवें चौधरी बनया खलोता हुंदा। बाबा जी वचन करदे सी, ओ भाई ये गुरु नानक साहब जी आप बैठे आ। सतनाम श्री इनू एवें ना जानी। ते बाबा जी ने वचन करना, ओ गुरु नानक दा रूप, सच्चे पातशाह कहंदे गुरु नानक दा रूप है। सतगुरु गुरु ग्रंथ प्यारे गुरु नानक
ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਏ 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 ਗ੍ਰੰਥ ਪਿਆਰੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਰਤੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਪ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਖਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਮਦਾਰੀ ਰਿਛ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਮਦਾਰੀ ਰਿਛ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਛ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਛ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਸੁਣ ਲਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰੋ ਸੁਣ ਲਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਬੀਬੀਓ ਭੈਣੋ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਫੀਆਂ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਏ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਖਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਵੀ WhatsApp ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਆ ਸੁਣ ਲਿਓ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਊਗੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਊਗੀ ਤੈਨੂੰ ਖਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਤੇ ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਰਾਗੀ ਕਰੇ ਪਾਠੀ ਕਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਕਰੇ ਗਲਤੀ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇ ਖਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਕਰੇ ਗੱਲ ਤੇ ਗਲਤੀ ਦੀ ਹੈ ਸੁਣਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਦਾਰੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਿਛ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੁਣਿਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਲੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਛ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਦੀਵਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਆ ਮਦਾਰੀ ਰਿਛ ਲੈ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਇੱਧਰ ਬੀਬੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਇੱਧਰ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ ਇਵੇਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਦਾਰੀ ਰਿਛ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਦਾਰੀ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਮਗਰ ਰਿਛ ਨੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਖਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਦਾਰੀ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜੈਸਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੈਸਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੈਸਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੈਸਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ
ਦੀਆ ਵਾਲਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, 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 ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਦਾ ਐਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਕੇ ਕਾ ਵਾਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਬੀਬੀਓ ਭੈਣੋ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਮੂਰਤ ਬਣਾ ਦਿਆਂ ਇਸੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਈ। ਇਸੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਖਤਨਾਮ ਸਰੀਰ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਸਮਝਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਖਤਨਾਮ ਸਰੀਰ। ਜੈਸਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲਾਉਣਾ। ਤੇ ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇ, ਪਾਠੀ ਕਰੇ, ਰਾਗੀ ਕਰੇ, ਬਾਬਾ ਕਰੇ, ਸੰਗਤ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਲੱਗੀ ਵੇਖੀ 2.5 ਲੱਖ ਦੀ ਚਾਨਣੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਲੱਗੀ ਵੇਖੀ 2.5 ਲੱਖ ਦੀ ਕਲਗੀ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਚੌਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਦਾਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਧੰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਮਦਾਰੀਆ ਕੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਰਿਸ਼ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ। ਤਮਾਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਰਿਸ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਫਿਰ ਵਿਖਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਗੋਲ ਧਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਮਦਾਰੀ ਨੇ ਡੁਗਡੁਗੀ ਵਜਾਈ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਦਾਰੀ ਨੇ ਰਿਸ਼ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵਿਖਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਤੇ ਰਿਸ਼ ਨੇ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵੇਖੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਹੱਸਦੀ ਆ, ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਸੰਗਤ ਹੱਸਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਚੌਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ ਕੀਰਤੀਆ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਚੌਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ ਕੀਰਤੀਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੱਸਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੱਸਦੇ ਐ ਤੇ ਭਾਈ ਕੀਰਤੀਏ ਦਾ ਵੀ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਖਤਨਾਮ ਸਰੀਰ। ਭਾਈ ਕੀਰਤੀਏ ਦਾ ਵੀ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਕੀਰਤੀਆ ਹੱਸਿਆ ਨਾ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੀਰਤੀਆ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਹੱਸਦਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਨਾ ਹੱਸ, ਤੂੰ ਨਾ ਹੱਸ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ ਨੇ ਫੇਰ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ ਨੇ ਫੇਰ ਕੋਈ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਕੀਰਤੀਏ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਹਾਸਾ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਗਿਆ। ਖਤਨਾਮ ਸਰੀਰ। ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਰਤੀਆ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਨਾ ਹੱਸ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਕੀਰਤੀਏ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੁਣਿਓ, ਇਹ ਸਾਖੀਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਭਾਈ ਆ ਸੁਣ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਇਹ ਸੰਗਤੇ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਮਝਿਓ। ਇੱਥੇ ਅਦਬ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਓ, ਇੱਥੇ ਭੈ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਓ, ਇੱਥੇ ਡਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਓ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਚ ਆਏ ਆ, ਰੱਬ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਚ। ਖਤਨਾਮ ਸਰੀਰ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀਏ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀਏ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਨਾ ਹੱਸ, ਹੁਣ ਭਾਈ ਕੀਰਤੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕੀਰਤੀ ਦਾ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕੀਰਤੀਆ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਨਾ ਹੱਸ। ਉਹ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਗੱਲ? ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੱਸਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ,
ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਹੱਸ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇਰੀ ਰਮਜ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਮਜ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਰਮਜ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਰਮਜ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਰਮਜ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਕਰੋ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਰਮਜ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਰਮਜ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਮਜ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਰਮਜ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਰਮਜ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਰਮਜ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਰਮਜ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਓ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਮਾਹਰ ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਸ ਬੰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਏ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਭਾਈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਾ ਦਿੰਦੀ ਓ, ਇੱਥੇ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੀ ਆ ਕੇ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗਲਤੀ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਕੀਰਤੀਏ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੀਰਤੀਆ ਤੂੰ ਨਾ ਹੱਸ। ਭਾਈ ਕੀਰਤੀਆ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਰਮਜ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮੈਂ ਅਣਜਾਣ ਆ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਰਮਜ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਦੇ ਐ? ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੱਸਦੀ ਐ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਦੇ ਐ? ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਜਲ ਆ ਗਿਆ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਵੇਖਦੀ ਐ, ਸਾਰੇ ਸੇਵਕ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਜਲ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੀਰਤੀਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਰੋਕਦਾ? ਕੀਰਤੀਆ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਉਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੀਰਤੀਆ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਕੌਣ ਆ? ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਿਛ ਛਾਲਾ ਮਾਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਕੌਣ ਆ? ਭਾਈ ਕੀਰਤੀਆ ਚਰਨ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਪਿਤਾ ਹੈ ਕੀਰਤੀਆ ਤੇਰਾ, ਰਿਛ ਦੀ ਜੋ ਜੂਨ ਪਿਆ, ਪਿਤਾ ਹੈ ਕੀਰਤੀਆ ਤੇਰਾ, ਰਿਛ ਦੀ ਜੋ ਜੂਨ ਪਿਆ, ਇਹ ਪਿਤਾ ਹੈ ਕੀਰਤੀਆ ਤੇਰਾ, ਰਿਛ ਦੀ ਜੋ ਜੂਨ ਪਿਆ, ਇਹ ਪਿਤਾ ਹੈ ਕੀਰਤੀਆ ਤੇਰਾ, ਰਿਛ ਦੀ ਜੋ ਜੂਨ ਪਿਆ, ਇਹ ਪਿਤਾ ਹੈ ਕੀਰਤੀਆ ਤੇਰਾ,
ਰਿਸ਼ ਦੀ ਜੋ ਜੂਨ ਪਿਆ। ਇਹ ਪਿਤਾ ਹੈ ਕੀਰਤੀਆ ਤੇਰਾ, ਰਿਸ਼ ਦੀ ਜੋ ਜੂਨ ਪਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ 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 ਰਿਸ਼ ਦੀ ਜੋ ਜੂਨ ਪਿਆ। ਪਿਤਾ ਹੈ ਕੀਰਤੀਆ ਤੇਰਾ, ਕੀਰਤੀਆ ਤੇਰਾ, ਰਿਸ਼ ਦੀ ਜੋ ਜੂਨ ਪਿਆ। ਪਿਤਾ ਹੈ ਕੀਰਤੀਆ ਤੇਰਾ, ਰਿਸ਼ ਦੀ ਜੋ ਜੂਨ ਪਿਆ। ਪਿਤਾ ਹੈ ਕੀਰਤੀਆ ਤੇਰਾ, ਰਿਛ ਦੀ ਜੋ ਜੂਨ ਪਿਆ। ਇਹ ਪਿਤਾ ਹੈ ਕੀਰਤੀਆ ਤੇਰਾ, ਰਿਸ਼ ਦੀ ਜੋ ਜੂਨ ਪਿਆ। ਇਹ ਪਿਤਾ ਹੈ ਕੀਰਤੀਆ ਤੇਰਾ, ਰਿਛ ਦੀ ਜੋ ਜੂਨ ਪਿਆ। ਇਹ ਪਿਤਾ ਹੈ ਕੀਰਤੀਆ ਤੇਰਾ, ਰਿਛ ਦੀ ਜੋ ਜੂਨ ਪਿਆ। ਆਓ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਾਈ ਕੀਰਤੀਆ ਚਰਨ ਫੜ ਕੇ ਰੋ ਪਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਕੀਰਤੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਰਤੀਆ ਇਹ ਤੇਰਾ ਬਾਪੂ ਸੋਭਾ ਰਾਮ ਹੈ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਸੋਭਾ ਰਾਮ ਆ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਰਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਰਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਰਤੀਆ ਤੇਰਾ ਬਾਪੂ ਹੈ। ਚਰਨ ਫੜ ਕੇ ਭਾਈ ਕੀਰਤੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆ ਸੁਣ ਲਿਓ ਭਾਈ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹ ਪਿਆਰਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰ ਬੈਠੀ। ਇਹ ਗਲਤੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬੜੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇ, ਸੰਤ ਕਰੇ, ਰਾਗੀ ਕਰੇ, ਪਾਠੀ ਕਰੇ, ਆਮ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਰੇ, ਗਲਤੀ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਆ ਸੁਣਿਓ ਦਾਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾਤੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਐ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਮਾਂ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਮੱਤ ਆ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਦਾਤਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਦਾਸ ਦੇ ਗੁਰ ਭਾਈ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣੀਆਂ, ਪਲ ਪਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣੀਆਂ, ਪਲ ਪਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣੀਆਂ, ਪਲ ਪਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣੀਆਂ, ਪਲ ਪਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣੀਆਂ, ਪਲ ਪਲ
पल पल याद आउंदियां तेरे चरनां च रह के मोटा माणिया पल पल याद आउंदियां तेरे चरनां च रह के मोटा माणिया पल पल याद आउंदियां तेरे चरनां च रह के मोटा माणिया पल पल याद आउंदियां तेरे चरनां च रह के मोटा माणिया पल पल याद आउंदियां। आओ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿੰਨਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਸਰ ਕਹਿਣਾ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗਲਤੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਆ ਸੁਣ ਲਿਓ ਪ੍ਰੇਮੀਓ ਅੱਜ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਦਰਗਾਹੀ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਦਰਗਾਹੀ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐ ਸਮਝਦੀ ਤੇਰੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗਲਤੀ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੀਰਤੀਆ ਤੇਰਾ ਬਾਪੂ ਹੈ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਭਾਈ ਕੀਰਤੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਸ ਤੇ ਚੌਰ ਕਰਦਾ ਇਵੇਂ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਚੌਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਸ ਤੇ ਚੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟੇਢੀ ਜੂਣ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਗਈ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਇਆ ਕੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਭਾਈ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗਲਤੀ ਇਹ ਬਚਨ ਬਾਬਾ ਨਾਸਰੀ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਭਾ ਰਾਮ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਖਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਉਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਲੰਘਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੋਲ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਆ ਰਾਹ ਵਗਦਾ ਨਾ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਵਗ ਰਿਹਾ ਇਵੇਂ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹਨੇ ਗੱਡੇ ਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਲੱਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਗੱਡੇ ਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ ਚੱਲ ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ ਨਾਲੇ ਕਿਣਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਡੇ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਗੱਡਾ ਤੁਰਿਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਚ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਦੇਗ ਵਰਤ ਰਹੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਕੀਤਾ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿਓ ਖਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗਲਤੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਧਰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਧੋਂਦੇ ਨਹੀਂ ਲਿਬੜਿਆ ਤੇ ਬੜਿਆ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹਨੇ ਗੁੱਸੇ ਜਾਏ ਨੇ ਫੇਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਕੋਲ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਦਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਬਾਪੂ ਸੋਭਾ ਰਾਮ ਸੀ ਅਣਪ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਗੁੱਸੇ ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਟੱਪੀ ਜਾਣਾ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਧੋਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈਣਾ ਖਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਿਣਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਛਕਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਰਿਸ਼ ਮੈਂ ਨਹੀਂ
ਰਿਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਤੇ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਖਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਸ਼ ਦੀ ਜੂਨੇ ਪੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਖਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੈਸਾ ਬੀਜੇਗਾ ਵੱਡੇਗਾ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਬੀਜੇਗਾ ਵੱਡੇਗਾ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੈਸਾ ਬੀਜੇਗਾ ਵੱਡੇਗਾ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੈਸਾ ਬੀਜੇਗਾ ਵੱਡੇਗਾ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੈਸਾ ਬੀਜੇਗਾ ਵੱਡੇਗਾ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੈਸਾ ਬੀਜੇਗਾ ਵੱਡੇਗਾ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜੀ 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 ਬਹਿ ਕੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਐਸਾ ਬੀਜੇਗਾ ਵੱਡੇਗਾ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ ਵੱਡੇਗਾ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਬੀਜੇਗਾ ਵੱਡੇਗਾ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੈਸਾ ਬੀਜੇਗਾ ਵੱਡੇਗਾ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੈਸਾ ਬੀਜੇਗਾ ਵੱਡੇਗਾ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੈਸਾ ਬੀਜੇਗਾ ਵੱਡੇਗਾ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੈਸਾ ਬੀਜੇਗਾ ਵੱਡੇਗਾ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਲਤੀ ਟੇਢੀਆਂ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਪਾ ਗਈ ਟੇਢੀਆਂ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਮਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਰਿਸ਼ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲਿਆਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੀ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਜਾ ਖਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਰੱਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਐ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਖਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਜਦੋਂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਉਸ ਰਿਸ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਦਿਆਂ ਹੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਰਿਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਗਏ ਖਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਲਤੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਈ ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਓ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਖਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਆ ਸੁਣਿਓ ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੈਲਫੀਆਂ ਖਿੱਚਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗਲਤੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਖਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਇੱਥੇ ਡਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰ ਅਦਬ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗੀ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਵਜਾਵੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜੱਜ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਈ ਇੱਥੇ ਦਰਗਾਹ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਓ ਇੱਥੇ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰਾ ਕੇ ਖਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਓ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ
ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂ क्योंकि संगत नूं दोवें बचन मैं सुनाने चाहुंदा सी बाबा आनंद सिंह जी दे कि जिन्ना महापुरखों की याद मना रहे हो धन धन बाबा आनंद सिंह जी बाबा ईश्वर सिंह जी पूर्ण महापुरख पूर्ण है पूर्ण महापुरख ने उन्हां दी अज याद मनाई जा रही है सतनाम श्री पूर्ण महापुरखों की याद आओ संगत जी जुड़ के बैठिए पूरे सतगुर पास पूरे गुरु कोल बैठिए ते कादे लई बैठिए जीवन सफल बनाउण वास्ते सारे करिए अरदास तां ही साडे समागम मनाए सफल है ना मिठियां यादां दा भाव की है ये मिठी याद रब दी मिठी याद आ ते जे ओदी याद ही ना आई ओदी याद में जुड़िया ही ना ते कादा समागम च आया फिर तू सतनाम श्री आओ मैं बाबा जी दे बचन तो गल शुरू की सी कि संगत विच बह के हाजरी भरदे नाल किथे बंदा पहुंच जांदा किवें झोलियां भर जांदियां ते संगत विच गलती करके बंदा किथे पहुंच जांदा सतनाम श्री ओ तुसीं सुनिया बाबा जी बचन सुणाउंदे सी भाई कीर्तिए दा प्यो वेखो एक गलती कीती संगत विच किथे पहुंच गया हुण सुणियो एक समय दी कीती होई गुरु घर विच सेवा एक समय दी गुरु दे चरनां च लवाई होई हाजरी ए बंदे नूं किथे ले जांदी है सतनाम श्री हुण आ सुणियो जरा ध्यान नाल ते कोशिश करियो सारे भी साडी भी हाजरी लग जाए सतनाम श्री जिहदी हाजरी लग गई तेरे चरनां च ओ मन पाउंदियां दातां पा गया इथों मन पाउंदियां दशमेश पिता दोवें साखियां मैं गुरु गोबिंद सिंह दे जीवन चों सुणाउणियां चाहुंदा पहली बेनती आनंदपुर साहब दी कीती है ते दूजी बेनती हजूर साहब दी हजूर साहब दी धरती ते बाजां वाले सतगुरु बैठे सी सुणियो संगत विच कीती होई सेवा संगत विच भरी हुई हाजरी ये बंदे नूं किथे पहुंचा दिंदी है सतनाम श्री ये भी बचन बाबा नानक सिंह जी करिया करदे सी ये भी बचन बाबा जी सुनाया करदे सी ओ भाई गुरु नानक दी संगत विच आ जा ते गुरु नानक दी संगत विचों झोलियां भर जांदियां हैं सतनाम श्री ते फिर रागी सिंघां तो धारना पढ़ाउणी बाबा जी ने कहना भाई केर सिंह नूं कहना ओ धारना पढ़ बाबा जी हुक्म करो ते बाबा जी ने कहना धारना पढ़ गुरु नानक तेरे घर चों तकदीरां बदलदियां देखियां ने सतनाम श्री सच्चे पातशाह ये तां सारियां सुखां दा दाता घर गुरु नानक दा सारियां सुखां दा दाता कर गुरु नानक दा एक सारियां सुखां दा दाता कर गुरु नानक दा एक सारियां सुखां दा दाता कर गुरु नानक दा एक सारियां सुखां दा दाता कर गुरु नानक दा एक सारियां सुखां दा दाता कर गुरु नानक दा आओ दूसरी बेनती करके मैं समाप्ति करा समा थोड़ा समा महापुरखा ने लाउना हुण ध्यान दिओ पहली बेनती मैं गलती दी कीती है दूजी बेनती इत्थे हाजरी किथे ले जांदी है सतनाम श्री ते दोवें बचन बाबा जी दे बाबा नानक सिंह जी दे संगत नूं समझाउंदे सी भाई इत्थे लोकी तकदीरां भी बदला गए इत्थे लोकी अपने पुन्न भी गवा गए सतनाम श्री हुण तू वेख कि तकदीरां बदलाउण वालियां दी लैन च आउणा ही कि पुन्न गवाउण वालियां दी लैन च आउणा ही सतनाम श्री ये मर्जी तेरी है बाबा जी ने दूजी साखी सुनाउणी धन बाबा नानक सिंह ने बचन करना कहंदे हजूर साहब की धरती ते दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह साहब जी बैठे सारी संगत बैठी जिवें अज बैठे हो
ਤੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਉਹ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਗੀਨਾ ਘਾਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਇੱਕ ਨਗੀਨਾ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਗੀਨਾ ਹੀਰਾ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੀਰਾ ਘਾਟ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਪਿਆਰਿਓ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ। ਬਚਨ ਸੁਣਿਓ, ਝੋਲੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਭਰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਇਆ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਆਇਆ ਕਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਪਾਪੀ ਮਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਥੋੜਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਡੋਲ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ। ਇੱਥੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਚਪਲੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨੇ। ਖਤਰਾ ਇਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਥੋੜਾ ਕੋਈ, ਕਦੋਂ ਇਹਨੇ ਡੋਲ ਜਾਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਡੋਲ ਜਾਣਾ, ਇਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਛੁੱਟ ਕਰ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਬਸਾਸਾ, ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਆਇਆ? ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਪਰ ਪਾਪੀ ਮਨ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ। ਖਤਨਾਮ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਦੀ ਫੌਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਲਵੇਂ, ਤੇਰੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਤੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿੱਤ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ? ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਫਿਰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਿੰਨੇ ਦਵਾਇਆ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਵਾਇਆ। ਖਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਵਾਇਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮਨ, ਪਾਪੀ ਮਨ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਤੇ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਪੀ ਮਨ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਇਹ ਫਕੀਰ ਨੇ ਅੱਜ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਰ ਜੂ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਪਾਵਈ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਾ, ਦਸ਼ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਨ ਪੜ ਲਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦਾ। ਤੇ ਦਸ਼ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਜੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵੜਿਆ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ। ਇੱਧਰ ਬੀਬੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਇੱਧਰ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਐ। ਤੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹੋ ਸਾਰੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਬਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਬਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਬਹਿ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਖੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਭਾਈ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਖਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ। ਆ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਈ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਦੀਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਚੋਂ ਬਦਲੀਆਂ। ਖਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਰਹੀਦਾ, ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਰਹੀਦਾ।
ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ। 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਈ ਹੈ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਆਏ ਆ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇੰਨਾ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇੰਨਾ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਿਆ, ਤਕਦੀਰਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਮਿਲਾ ਸਕਦਾ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਜੁੜਵੇਂ 2 ਪੁੱਤ ਹੋਏ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। 2 ਪੁੱਤ ਹੋਏ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਏਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਹੀਏ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਤਕਦੀਰ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ। 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 ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਤਕਦੀਰ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ, ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਤਕਦੀਰ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ। 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 ਆਓ ਆਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਿਆ ਕਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗਲਤੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਓ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਭਲਾ ਕਹੀਏ। ਜੋ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੂਰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਲਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਵਰਤਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਤਕਦੀਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ। ਸੁਣਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਚੁਣ ਚ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 14 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 2 ਪੁੱਤ ਮਿਲੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸੰਗਤ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸੁਣਿਓ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਰਾਜਾ। ਇਹ ਫਕੀਰ ਆ, ਇਹ ਫਕੀਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਨਾ ਆ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਨਾ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨਾਲੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਆਰੰਭ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ, ਮਜ਼ਦੂਰ,
ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਉਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੁਣਿਓ, ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੀ ਦੱਸਦੇ, ਅਗਲੇ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਰੋਗ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਨਿੰਦਕ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਝੋ, ਨਿੰਦਕ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਚੋਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਗਿਆਨੀਆਂ ਤੋਂ ਆ, ਗਿਆਨੀਆਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਤੋਂ ਡਰ ਕਾਹਦਾ? ਬੀਬੀਓ ਸੁਣਿਓ, ਗਿਆਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਹਦਾ ਡਰ? ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਉਹ ਚੋਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? 5-4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਡਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜੂ, ਫੇਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸਮੈਕੀਆ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖੋਲੂਗਾ, ਫੇਰ ਆ ਜੂਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਨਾ, ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਚੁੰਚ, ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੋੜਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਬਣਨੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਬਣਨੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਚੁੰਚ ਗਿਆਨੀ, ਆ ਚੁੰਚ ਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਰੁਲਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਕਿੰਨਾਂ ਨੇ ਰੋਲੀਆਂ? ਇਹਨਾਂ ਚੁੰਚ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੁੰਚ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਮ ਮੇਰੀ ਲੀਰੋ ਲੀਰੀ ਕਰਤੀ, ਚੁੰਚ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕਾਮ ਮੇਰੀ ਲੀਰੋ ਲੀਰੀ ਕਰਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੁੰਚ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕਾਮ ਮੇਰੀ ਲੀਰੋ ਲੀਰੀ ਕਰਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੁੰਚ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕਾਮ ਮੇਰੀ ਲੀਰੋ ਲੀਰੀ ਕਰਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੁੰਚ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕਾਮ ਮੇਰੀ ਲੀਰੋ ਲੀਰੀ ਕਰਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੁੰਚ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕਾਮ ਮੇਰੀ ਲੀਰੋ ਲੀਰੀ ਕਰਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੁੰਚ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੁੰਚ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕਾਮ ਮੇਰੀ ਲੀਰੋ ਲੀਰੀ ਕਰਤੀ। ਚੁੰਚ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕਾਮ ਮੇਰੀ ਲੀਰੋ ਲੀਰੀ ਕਰਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੁੰਚ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕਾਮ ਮੇਰੀ ਲੀਰੋ ਲੀਰੀ ਕਰਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੁੰਚ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕਾਮ ਮੇਰੀ ਲੀਰੋ ਲੀਰੀ ਕਰਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੁੰਚ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕਾਮ ਮੇਰੀ ਲੀਰੋ ਲੀਰੀ ਕਰਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੁੰਚ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕਾਮ ਮੇਰੀ ਲੀਰੋ ਲੀਰੀ ਕਰਤੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਚੁੰਚ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਰਾਗਮਾਲਾ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਵ ਕੀ? ਇਹਨਾਂ ਚੁੰਚ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲਵਾ ਕੇ ਰੱਖਤੀਆਂ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰ ਸੁਣਿਓ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ, ਸਦਾ ਰਹੇਗੀ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੱਖ ਦੋਵੇਂ ਟਾਈਮ ਮੰਗਦਾ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੋੜਨ ਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਬੈਠਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ
एक पिंड विचों एक सेवादार तुरिया सतनाम श्री गुरु दा प्रेम वाला, गुरु दा प्रेम वाला तुरिया हरमंदर साहब नूं तुरिया जांदा ते रस्ते विच ओनूं मजदूर मिल पिया। मजदूर वो भी हरमंदर साहब जांदा सी, जिहड़ा मजदूर सी वो भी हरमंदर साहब जांदा सी। ये गल सुना किनू रहे है? बहादुर शाह नूं सतनाम श्री मारे कहंदे जदों तुरे तुरे जांदे ना ते गल्लां चल पईयां, जिवें तुसीं भी आउंदे गल्लां करदे ही हैं। तुरे तुरे जांदे गल्लां चल पईयां। जिहड़ा मजदूर सी ना गरीब, वो सेवादार नूं कहंदा ओ सिखा किन्ने दिन हो गए तू भी हरमंदर साहब जाना ते मैं भी जाना, पर मैनू एक गल दी समझ नहीं आई, असी ते गुरु तो माया लैके आउणे आ, तुसीं की लैके आउणे आ? खतराम श्री तुसीं की लैके आउणे आ? जे ते हुंदा ना साडे वर्गा बद्दा चट्टी वाला ते उन्हें कहना सी गुरु जी कह दिंदे ऐ जाना पैंदा है, पर वो सी प्रेम वाला तुहाडे वर्गा। वो कहंदा ओ गल सुन ला प्यारिया, तुसीं लैके आउणे गुरु तो माया, असी लैके आउणे आ गुरु तो असीस, असी लैके आउणे आ गुरु तो बख्शिश। ते बहादुर शाह भी सुन रहा। आओ महापुरख भी आ गया, मैं थोड़े जे समय की समाप्ति करा। संगत जी तुहाडे वड्डे भाग ने, पहली बारी महापुरख इस स्थान ते कीर्तन करना आए है ते ये उन्हां दी अंश बनस है। धन बाबा माहर नाम सिंह जी पुच्चो वाले बाबा जी ते प्यारे उन्हां दे परिवार चों बाबा जी साडे विच आए है। खास तौर ते बाबा हरदीप सिंह जी हुणां ने इन्हां नूं बुलाया भी आओ संगत दे दर्शन करो ते संगत नूं जोड़ो कथा कीर्तन दे नाल। ते ऐसे महापुरखां दे दर्शन ही भागा ना हुंदे आ जिन्हां दी कुल विच एडे वड्डे महापुरख होए होण, बाबा माहर नाम सिंह जी वर्गे, ते उन्हां दे अगे ए परिवार विचों ने ते प्यारिओ साडे लिए धनता योग ने। सतनाम श्री साडे लिए सत्कार योग ने। प्यारिओ सुनियो, मैं जिहड़ी गल करके समाप्ति करा, वो प्रेम वाला कहंदा वो असीं लिआउने आ गुरु तो बख्शिश। वो कहंदा बख्शिश अमोलक मिलती है पूरे सतगुर तो, बख्शिश दात अमोलक है, बख्शिश दात अमोलक है, मिलती है पूरे सतगुर तो। दात अमोलक है, मिलती है पूरे सतगुर तो। बख्शिश दात अमोलक है, मिलती है पूरे सतगुर तो। बख्शिश दात अमोलक है, मिलती है पूरे सतगुर तो। बख्शिश दात अमोलक है, मिलती है पूरे सतगुर तो। बख्शिश दात अमोलक है, मिलती है पूरे सतगुर तो। प्रेम वाले सिख ने की समझाया? वो प्रेम वाला कहंदा गल सुन ले, माया मुक जांदी हो, पर गुरु पीर दी जेड़ी बख्शिश है ना, बख्शिश ये कई जन्म तक नहीं मुकदी। सतनाम श्री बख्शिश दात अमोलक है, मिलदी है पूरे सतगुर तो। ये जिस नूं मिल जावे
रहिंदी तोट नहीं किस गल तो। आ हुण ध्यान दे के सुनियो, मैं धारना घट पढ़ के बाबा जी दे दो वचन मैं तुहाडे नाल सांझ पाए है भी ये मिठियां यादां समागम विच आए हो, इत्थे आउण दे नाल हाजरी भरना तकदीरां किवें बदल जांदियां। ते नौजवान वीरो इत्थे कीती होई गलती बंदे नूं कित्थे ले जांदी है। सतनाम श्री वाहिगुरू। थोड़ा डर रखिया करो, भै रखिया करो, संगत विच आउण लग्गिया डरिया करो कि संगत बड़ी वड्डी बख्शिश वाली जगह है, उत्थे अदब करिए, संगत दा नरादर ना करिए। सुनो ओ प्रेम वाला कहंदा ओ मैं गुरु तो बख्शिश लेके आउना, बख्शिश ए नहीं मुकदी, ए नहीं मुकदी। जेड़ा गरीब सी ना गरीब कहंदा फिर अज तो मैं भी बख्शिश ही लेके आउना। सतनाम श्री वाहिगुरू। जे ए एडी वधिया चीज है ते मैं भी गुरु तो बख्शिश ही मंगनी अज, मैं भी माया नहीं लेके आउनी। ते 10वें पातशाह ए साखी सुना रहा बहादुर शाह नूं, समझाउणा सी ओनू, जेड़ा ओदे मन विच हंकार आ गया सी ना, ओनू समझाउणा सी। 10वें पातशाह कहंदे होया साहब पहुंच गया, अज भज भज के सेवा करदा, भज भज के टोकरी ढोंदा। जदों शाम पई ना, शाम पई, जदों शाम पई ते दो लैना लग गईयां, दो लैना अगे भी लगदियां सी, दो लैना लग गईयां। एक लैन विच ओ बह गए तुहाडे वर्गे जेड़े निष्काम सेवा करदे सी। सतनाम श्री वाहिगुरू। ते एक लैन विच ओ बह गए जेड़े मजदूरी लैके जांदे सी, तनखाईए। दोवां दी लैन लग गई ते जेड़ा ये मजदूर सी ना, मजदूर 10वें बहादुर शाह दा मन ना ऐ करदा भी अज गुरु गोबिंद सिंह जी किहड़ियां गल्लां कर लग पे। मन काला पै गया। जो उठन लगा ना कि मैं चलदा, महाराज कहंदे बह जा अज। सतनाम श्री वाहिगुरू। बहादुर शाह सुन के जाई, सुन के जाई। 10वें पातशाह कहंदे होया कि महाराज कहंदे फिर अज गुरु रामदास जी जदों ऐ करके लैना दो बन गईयां ना, तो जेड़ा तनखाईया सी वो भी तनखाह वाली लैन छड्ड के प्रेम वालियां च बह गया। वो गरीब प्रेम वालियां दी लैन च बह गया ते मन विच अरदासां करदा, गरीब नवाज, गरीब नवाज, मोहे गरीब को। तुसी भी बेनती करियो, मोहे गरीब को ले और ला, मोहे गरीब को ले और ला, मोहे गरीब को ले और लाए, 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 मोहे गरीब को मोहे गरीब को ले और लाए, 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 मोहे गरीब को ले और लाए। अज गरीब लैन च बह गया। हुण सुनियो, गुरु रामदास जी आए, 10वें पातशाह बचन सुणाउंदे, कहंदे गुरु रामदास जी आए, अपने प्रेम वालियां दे सिर ते हथ रख के शीर विआह दिंदे जांदे आ।
ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਵਰ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆ ਸੁਣਿਓ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੁਣਿਓ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਮਾਰ ਨੇ ਹੱਥ ਐ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਿਆ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਮਾਰ ਨੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਤੇਰੀ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਤਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਲੈਣ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਗਰੀਬ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਸ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮਾਇਆ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਤੇਰਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂਗਾ, ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਚਲਾ ਦੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਲੈਣ ਛੱਡ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਮਾਰ ਨੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈਣ ਛੱਡ ਦੇ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪੁੱਬ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤੇ ਚਰਨ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰ ਦਿਓ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰਾਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਕਾਲਜੇ ਲਾਇਆ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਜਾਣ ਕੇ, ਘੁੱਟ ਕੇ ਕਾਲਜੇ ਲਾ ਲਿਆ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਜਾਣ ਕੇ। ਗੁਰਾਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਕਾਲਜੇ ਲਾ ਲਿਆ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਜਾਣ ਕੇ। ਗੁਰਾਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਕਾਲਜੇ ਲਾ ਲਿਆ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਜਾਣ ਕੇ। ਗੁਰਾਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਕਾਲਜੇ ਲਾ ਲਿਆ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਜਾਣ ਕੇ। ਗੁਰਾਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਕਾਲਜੇ ਲਾ ਲਿਆ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਜਾਣ ਕੇ। ਵੇਲੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਦਾ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਆ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਆ ਮੈਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਤੇਰੀ ਗਰੀਬੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇਰੀ ਕੱਟਤੀ ਗਰੀਬੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ, ਕੱਟਤੀ ਗਰੀਬੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ, ਕੱਟਤੀ ਗਰੀਬੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਤੇਰੀ ਕੱਟਤੀ ਗਰੀਬੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ, ਕੱਟਤੀ ਗਰੀਬੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਤੇਰੀ ਕੱਟਤੀ ਗਰੀਬੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ। ਤੇਰੀ ਕੱਟਤੀ ਗਰੀਬੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ, ਕੱਟਤੀ ਗਰੀਬੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ, ਕੱਟਤੀ ਗਰੀਬੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਤੇਰੀ ਕੱਟਤੀ ਗਰੀਬੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ, ਕੱਟਤੀ ਗਰੀਬੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਤੇਰੀ ਕੱਟਤੀ ਗਰੀਬੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਸਿੱਖਾ ਅੱਜ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਬਣਾ, ਜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੀ ਤੇ ਕੁਲਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਨਿਕਲ ਜੂ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
तेरी कुलां दी गरीबी निकल गई। जदों 10वें पातशाह बचन सुना रहे ना बहादुर शाह वल वेख के, बहादुर शाह वल वेख के महाराज प्यार विच आके कहंदे आई समझ। बहादुर शाह कहंदा महाराज आई नहीं है खतनाम श्री। महाराज हस पे। बहादुर शाह कहंदा महाराज गरीबां दी इहने गल्लां सुना के तुसीं हसे काते हैं, हसदे क्यों है? दशमेश पिता कहंदे बहादुर शाह मैं हसदा इस करके कि उधर तेरे अंदर किन्नी गरीबी सी, अज तेरे अंदर किन्ना हंकार आ खतनाम श्री। चरना ते डिग पिया। महाराज महाराज ओ कौन सी? महाराज कहंदे बहादुर शाह ओ तू ही सी जिन्नू एक टाइम दी सेवा चो गुरु ने राज भाग दिता खतनाम श्री। आ फल है गुरु दी सेवा दा, 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 फल है गुरु दी सेवा दा। ताइयों राज भागे मिलिया, राज भागे मिलिया, फल है गुरु दी सेवा दा, फल है गुरु दी सेवा दा। ताइयों राज भागे मिलिया, फल है गुरु दी सेवा दा, फल है गुरु दी सेवा ताइयों राज भागे मिलिया, फल है गुरु दी सेवा दा, फल है गुरु दी सेवा दा। बादशाह कहंदे आ है सेवा दा फल। आई समझ। ये बाबा नासगिरी बचन करया करदे सी संगत विच कीती होई गलती एक किथे टेडियां जूनियां च पा दिंदी है। इथे एक समय दी भरी हुई हाजरी ओ तकदीरां बदला दिंदी है। हुण मर्जी तेरी है इन्हां समागमां विचों अपणियां तकदीरां बदलाउणियां ही कि जां इत्थे भी गलतियां करनियां ही खतनाम श्री। इस करके नौजवान वीरो भैणो तुहाडे चरनां च बेनती है, इन्नी दूरों महापुरख आउंदे आ, एडा वड्डा उपराला करदे, किड्डा वड्डा प्रबंध संत बाबा हरदीप सिंह हुणी कर रहे हैं। उन्हां दे नाल उन्हां दे भराता भाई साहब भाई गुरमीत सिंह जी, किड्डा वड्डा उपराला, किन्नी दूरों दूरों महापुरख बाबा सुखदेव सिंह जी हुणां ने भी हाजरी भरनी है। हुण मेरे तो बाद संत बाबा गुरदयाल सिंह ने हाजरी भरनी है। पर मैं बेनती करा आ है फल गुरु दी सेवा दा खतनाम श्री। आओ कल नूं मैं बाबा मारनाम सिंह दा बचन सुनाऊंगा। कल दे दीवान च भी पहुंचे हो कि जिद्दां राज भाग गुरु ने दिता इवें बाबा मारनाम सिंह जी दे बचन नाल भी किवें राज भाग मिलदे खतनाम श्री। महापुरखां दी किरपा। सो आओ कल नूं आपां इत्थों हाजरी भरांगे। पर अज जिन्ने भी आप जी आए हो तुहाडे चरनां च बेनती है, जिवें सेवा दी गल सुनी है हुण सुन लो बीबीओ, 2 मिनट रुक जाओ। जिवें तुसीं सेवा दी गल सुनी है ते इत्थे भी बाबा जी आ कमरे बना रहे, किन्ना लई बना रहे आ हुण बाबा जी आए हैं ना, इन्हां दी रैश आपां नूं किते होर कराउणी पई। क्यों इत्थे कमरिਆਂ ਦਾ पूरा प्रबंध नहीं ते बाबा जी आ कमरे बना रहे हैं। ते मैं बेनती करूंगा बीबियां भैणां नूं भाइयां नूं सारियां नूं कि इत्थे होर भी कोई संगत लंघदी वड़दी आवे। इत्थे कोई रीठा साहब दे दर्शन करन आउंदा है, कोई ननकाना साहब दे दर्शन करन आउंदा है, कोई नानक मते दे दर्शन करन पंजाब तो आउंदा है। इत्थे संगत आवे ते उन्हां दे कमरे बन रहे हैं। ते मेरी बेनती है सारे वीरां नूं भैणां नूं कि जिवें तुसीं सुनिया भी एक टाइम दी कीती सेवा कित्थे पहुंचा दिंदी आ। आओ जिन्नी क आपां सेवा टोकरी च पा सकदे आ, पता नहीं इह सेवा ने भी सानूं कित्थे पहुंचा देना खतनाम श्री। इन्हां कमरिਆਂ 'ਚ संत हरदीप सिंह ने नहीं रहना, इन्हां कमरिਆਂ 'ਚ पता नहीं केड़ी संगत ने आके रहना, उन्हां दियां सीसां मिलणगीਆਂ खतनाम श्री। इस करके आओ गुरु दी सेवा ये ਜਿਹੜੀਆਂ टोकरियां पईयां ने हुण बीबियां भैणां भाइयां दे चरनां 'ਚ बेनती है कि कल नूं आपां फिर दीवान 'ਚ हाजरी भरांगे। मेरे तो बाद संत बाबा गुरदयाल सिंह ने हाजरी भरनी है ते मैं सारे दे चरनां 'ਚ बेनती करा, पहली बारी महापुरख आए है ते सारे ने सुन के जाना, किसी ने काला नहीं पैना। 4 बजे दीवान की समाप्ति होनी है ते आओ हुण
कोई रसना वांझी ना रवे, कोई संगत वांझी ना रवे। ये अस्थान की सेवा च आपां हिस्सा पाइए ते आपां गुरु दियां बख्शां दे पात्र बणीए। सतनाम श्री आओ सेवा करिए जी, सेवा करिए। ये गुरु दियां संगतां वास्ते इमारतां बन रही, गुरु दियां संगतां वास्ते ये स्थान बन रहे। बीबियों भैनों भाइयों सारे भाई खुले दिल नाल सेवा करो ते गुरु कृपा करे। मैं अरदास करदा गुरु रामदास जी, जिवें तुसीं उस गरीब सिख दी अरदास, गरीब सिख दी सेवा प्रवान कीती, आ संगतां भी तुहाडीआं टोकरियां च सेवा पा रहीआं, इन्हां दी सेवा भी प्रवान कर लिओ। करिओ प्रवान सतगुर संगतां दी कीती सेवा, करिओ प्रवान सतगुर संगतां दी कीती सेवा, करिओ प्रवान सतगुर संगतां दी कीती सेवा, करिओ प्रवान सतगुर संगतां दी कीती सेवा। करिओ प्रवान सारियां बीबियां भैणां संगतां दी कीती सेवा, करिओ प्रवान सतगुर 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 संगतां दी कीती सेवा। सेवा कर लो नसीबां वाली संगत, सेवा कर ले नसीबां वाली संगत, सेवा वाला कुंभ लगे कर ले नसीबां वाली संगत, सेवा वाला कुंभ लगे सेवा कर ले नसीबों वाली संगते, सेवा वाला कुंभ लगे सेवा कर ले नसीबों वाली संगते, सेवा वाला कुंभ लगे सेवा कर ले नसीबों वाली संगते, सेवा वाला कुंभ लगे। करो कृपा सेवा कर ले नसीबों वाली संगत, सेवा वाला कुंभ लगे। प्यारे जी सेवा वाला कुंभ लगे, प्यारे जी सेवा वाला कुंभ लगे, प्यारे जी सेवा वाला कुंभ लगे, प्यारे जी सेवा वाला कुंभ। सतगुर की सेवा सफल है एको करे चित लाए, मन चिंदिया फल पावना होवे विचों जाए। आओ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬੈਠੋ। 4 ਵਜੇ ਸਾਰੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਘੰਟਾ ਸਮਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲਾਹਾ ਲਿਓ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸੁਣਿਆ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੱਕ ਦਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਸੋ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲਾਹਾ ਲਿਓ। ਆਓ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਨਸੂਰਵਾਲ ਵਾਲੇ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਮਾਹਰ ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਸ ਬੰਸ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਭਾਈ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਕਾਹਲੇ ਨਾ ਪਾਓ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਣਾ ਉਹ ਛਕ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਜਾਓ। 4 ਵਜੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬੀਬੀਓ ਭੈਣੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲਾਹਾ ਲਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ